वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे भी श्रवण कीता है, जिस वेले बाबा अटल राय जी जो नगर दे विच वसन वाला बहुत नाड़ सेठ सी, उहदा पुत्र मोहन जिहदे सिर खेड़दियां रात वेले दाई रह जाती है। रात नूं अचानक उहनूं सप डसदा है, उहदी मौत हो जाती है। सवेर वेले बाबा अटल राय जी उठदे ने, अपने संगी जिहड़े बारक सन उहनां नूं नाल लैके खेडण वास्ते चले जांदे ने। जिस वेले वो मोह नाम का लड़का नहीं आउंदा, एक सेवक नूं भेजिया। सेवक की वेखदा कि घर दे विच बड़ा विरलाप हुंदा है, सारे घर दे परिवार दे मैंबर रोंदे नज़र आउंदे ने। उन्हां दस्सिया कि मोहन की मौत हो गई। सेवक ने बाबा अटल राय नूं आके दस्सिया। बड़ा प्यार सी बाबा अटल राय दा, जरिया नहीं गया, उसे वेले चल पैंदे ने। जदों मोहन दे घर दे विच पहुंचे ना, उस वेले मोहन दे माता पिता ने बड़ा विरलाप किया, बचन कीते कि असीं ते इहदे शरीर दा दाह करना चाहुंदे हां, संस्कार करना चाहुंदे हां। बाकी तुसीं गुरु दे सपुत्र हो, बड़े करामातां दे धनी हो, जिवें तुहाडी मर्जी है उसे तरह करना कर। कहंदे कि अटल राय जी ने उस वेले जिहड़ी खूंडी सी ना, वो मोहन दे गले दे विच पाई ते खिच के बिठा दिता। कहन लगे कि उठ ते चल के दाई देना कर। इस गल नूं वेख के सब हैरान हो जांदे ने। सारे नगर दे विच रौला पै जांदा है कि जिहड़ा सोहनी खतरी है उहदे पुत्र की मौत हो गई ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सपुत्र अटल राय ने उसनूं जिउंदा कर दिता है। सब बड़े अचरज हुंदे ने, बड़े उस वेले हैरान हुंदे ने। जदों ये खबर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह तक पहुँचदी ना, सतगुरु जी दीवान सजा के बैठे ने। सेवक ने आके दस्सिया कि सतगुरु जी, तुहाडे पुत्र दी नगर दे विच बड़ी वडियाई हुंदी, लोग जस करदे ने। उन्हें सोहनी खतरी दे पुत्र नूं जिउंदा कीता है। सतगुरु जी चुप कर जांदे ने। उस वेले फिर सतगुरां ने विचारिया कि यह चंगा नहीं कीता। जिस वेले अटल राय सतगुरु जी की हजूरी दे विच आए, सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले अटल राय नूं समझाया। कहन लगे कि अटल राय तू चंगा नहीं कीता, तुरकां दा राज किसी दा पुत्र मर जाया करेगा, वो पुत्र नूं चुक के इत्थे साडे कोल ले आया करेगा। कोई दीन होके प्यार दे विच आके बेनती करेगा, उहदे पुत्र नूं जिवाउणा पएगा, जां कोई ताकत अपनी दे नाल आके इत्थे अपने पुत्र नूं जिवाउण दा यतन करेगा ते रब दे शरीक बन जावांगे। ये गल चंगी नहीं, ये गल भली नहीं। सतगुरु जी ने बचन किते। सतगुरु जी कहन लगे कि अटल राय
ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸਕਲ ਕਰ ਬਿਲਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਤ ਧੀਰਜ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਵ ਗਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਨੈ ਕਿਸ ਬਸ ਮੈਂ ਬਲੀ ਮਹਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਵ ਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਵੋ ਪਾਰ ਮੰਗਾਏ, ਕਰਤ ਪਏ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਥਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਚਿੱਖਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਨ ਤਨ ਤਿਆਗਾ, ਦੀਨਸ ਬਰ ਕਰ ਸੁਤ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਨੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਸੈ ਬਡੇਰਾ, ਸਗਰੇ ਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਬੜਾ ਕੁੱਪ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏ ਪੂਜਾ, ਪੁਨ ਪੂਜਾ ਤੇਰੋ ਥਲ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਨ ਤੋਹੀ, ਦਰਸੈ ਪੂਰ ਕਾਮਨਾ ਹੋਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ
तेरी पूजा करिया करनगे, जो भी वो तेरे तो वर मंगिया करनगे उन्हां दी मन की इच्छा पूरी हो जाया करेगी। जो भी तेरे तो मंगणगे उन्हां नूं वो प्राप्त होवेगा। मंदर कंचन के होए सनै, सब ते उचदक ही बनै। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि हौली हौली ये मंदिर जिहड़े ने सोने दे बन जाणगे, पर जिहड़ा तेरा अस्थान ने वो सब अस्थानां तो उच्चा होवेगा। जिन्ना अस्थान तेरा उच्चा है, इन्ना अस्थान होर कोई नहीं होवेगा नगर दे विच उच्चा। जीवत इते नहीं बिदतावै, जितो जगत में तू प्रगटावै। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि जिउंदे जी इन्ने लोग संसार दे विच प्रगट नहीं हुंदे। जिन्ना तू संसार दे विच प्रगट होवेगा, संसार दे लोग सब तेरी पहचान करनगे, सब तेनू जानना करनगे। इस पुर को सूबा बड़ होयो, तो सामने प्राप्त किस जोयो। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि ये जड़ा नगर है, इस नगर दा तैनू असीं सूबा बना दिता है। तेरे बराबर होर कोई नहीं, तू इस नगर दा सूबा है। इस नगर दे विच तेरा हुक्म चलेगा। विधि चंद तब कयो बनाए, थाने कांकीए लख पाए। उस वेले भाई विधि चंद ने बचन कीते सतगुरां दे चरणां दे विच, सतगुरु जी ये जड़ा स्थान है एकांत है, इत्थे कोई वसदा नहीं, इत्थे कोई किसी दा नजदीक घर नहीं ते ना ही किसी दी इत्थे वसों है। नहीं निकट के अपर स्थाना, सुन श्री हर गोविंद बखाना। ते उस वेले बेनती कीती कि सतगुरु जी इत्थे नेड़े कोई स्थान भी नहीं। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले इस तरह के बचन भाई विधि चंद दे नाल कीते। दुर्लभ होए पाए है कोई, बृंद मृतक को थल होए सोई। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे कि जिहदे वड्डे भाग होणगे ना, ओदा इस स्थान दे नज़दीक आके संस्कार होया करेगा। जिहदा इस स्थान दे नज़दीक आके संस्कार होया करेगा वो बड़े वड्डे भागां वाला होवेगा। जो एठा शब्दाए कराए, अटल राय ते बने सहाय। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि जेड़ा इस स्थान दे नज़दीक आके अपना संस्कार करवावेगा, जिहदा संस्कार होया करेगा, श्री अटल राय जी उन्हां दी सहायता करनगे। लोक परलोक दे रखवाले अटल राय उन्हां दे बनणगे। इत्यादक बर कह कर बृंद, सब त्रित दे श्री हर गोबिंद। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इस तरह दे वर दिते। इस तरह सब नूं सतगुरु जी ने उस वेले धीरज दिता। जिन्हां दा प्यार सी बाबा अटल राय दे नाल, सतगुरु जी ने सब नूं धीरज दिता, सब नूं सतगुरु जी ने समझाया। उस वेले मृतक क्रिया करवाए जो सब, शबद रबाबी गायो तब। उस वेले सतगुरु जी ने मृतक दी क्रिया जिहड़ी सी ओह करवाई। जिहड़े रबाबी सन, रबाबियां ने उस वेले शब्द गैन कीते। रबाबियां ने उस वेले गुरबाणी दा वैरागमय कीर्तन कीता। 16 सुर है 785 जान, बदी असौज सो दसवीं मान। उस वेले असों दी वदी जड़ी सी दसवीं सी ते 1685 साल सी। जिस वेले बाबा अटल राय जी ने अपना शरीर त्यागना किया। अटल राय निज सदन पयाने, अबलो मैं माथान महाने। ते कवि जी कहते कि अटल राय जी अपने निज स्थान ते चले गए, परमेश्वर दे विच अभेद हो गए, पर कहते अजे तक बाबा अटल राय दी महिमा, बाबा अटल राय दा जस जिन्ने भी संसार दे लोक ने वो सब करते ने, सब वडियाइयां करते ने बाबा अटल राय जी दियां। दोहरा कर शनान सतगुराए, बैठे लाए दीवान। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इशनान करके वापस आए।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੁਦਾ ਚਰਜ ਕਰਤ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਈ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਪੁਰਜਨ ਊਚ ਨੀਚ ਤਬ ਆਏ, ਸਭ ਬੋਲਤ ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਵਧਾਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਤ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਨਾ ਟਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤ ਅਜੇ ਟਲੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾ ਸ਼ਕਤ ਜੁਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਪੁਰ ਜਨਨ ਦੇ ਤਹਿਲਾਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਕਲ ਬਾਲ ਕੇ ਸੰਗ ਫਿਰੰਤੇ, ਨਿਸਮੈ ਨੀਠ ਨੀਠ ਵਿਛੁਰੰਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਾਰਕ ਸਨ, ਉਹ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਆਦਕ ਬਚ ਕਹਤ ਸੁਨਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਸਬਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝਾਵੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਭਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਦੇਵ ਗਤੀ ਕੁਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਸਕੇ ਬਸਤਰੈ ਲੋਕ ਸਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਲਕ ਤਰਨ ਬ੍ਰਿਧ ਨ ਜਾਣੈ, ਬਲੀ ਨ ਬਲੀ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਿਡਾਨੀ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਇੰਨਾ ਬਲੀਏ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਮ ਮਿਟੈ ਦੇਵ ਗਤ ਨਿਆਰੀ, ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਨ ਕੇ ਸੋ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਆਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
तिसको जान शोक क्या धरिय बुध अर बल कर जे ना पर हरिय। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਾਤੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਨਾਨਕੀ ਅਧਿਕ ਸਬਨ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਪਰਮ ਪੁੱਤਰ ਗੁਣ ਭਨਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤ ਭਾਰਤ ਨਿਤ ਹੇਰਤ ਰਹੈ ਕਰਤ ਦੁਲਾਰ ਮੋਦ ਕੋ ਲਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਏ ਰੁਦਤ ਬਿਰਲਾਪੈ ਹੈ ਸਭ ਤ੍ਰਿਆ ਮੈਂ ਗੁਣ ਸਿਮਰ ਕਲਾਪੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿਕ ਜੇਈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਧੀਰ ਦੇਤ ਬਹੁਤੇਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਉ ਸਨੇਹ ਮਹਾ ਦੁਖਵੰਤੀ ਸੁਤ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ੋਕ ਵਧੰਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਮੈ ਸਤਗੁਰ ਸੁਨ ਸੁਧ ਸਾਰੀ ਹਿਤ ਧੀਰਜ ਕੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਹੇ ਸੁਮਤੇ ਨੈ ਸੰਕਟ ਪਾਵੋ ਹੁਤੀ ਸੀ ਬਿਦ ਨੈ ਪਛਤਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸੁਮਤਵੰਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀਅਤ ਕੋ ਹੋਤ ਤਿਸਤੇ ਅਭੈ ਵਿਸਾਲ ਉਦੋਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਹੈ ਅਟਲ ਸਦਾਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਾਦਕ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਦਾ ਅਟਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਕ ਕੈ ਬਹੁ ਸਮਝਾਈ ਸਨ ਬੰਧਨ ਕੈ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਤ ਭਾਰ ਜਾਤੇ ਹਣ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਨ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਤ ਭਾਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਲੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਦਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਸਹਤ ਮਿਲਾਇਓ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਰਾਮੋ ਸੰਗ ਸਾਈ ਦਾਸ, ਰਾਮਾ ਆਏ ਭਾਰਜਾ ਪਾਸ। ਤੇ ਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਸੁਨ ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਸੁਧ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਕ ਕਰਤ ਚਾਲੇ ਸਹਿਸਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਪੰਥ ਸਿਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੱਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਤੀ ਲੀਏ ਧੀਰ ਮਲ ਗੋਦ, ਆਏ ਸੁਧਾਸਰ ਹੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਤੇ ਨੱਤੀ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਭਾਰੁਦਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਪੀਟਤ ਮਿਲੀ ਜਾਲ ਹੀ ਬਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨੱਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਕੋ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਅਜ਼ਮਤਵੰਤ ਜਾਨ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਵਤ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਈਐ ਕਹਾ ਜਿਉ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲੀ, ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਕ ਸ਼ੋਕ ਘਰ ਮੈਂ ਜਬ ਭਇਓ, ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਠ ਦਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਏ ਸਬਨ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ, ਨੈ ਰੁਦਨੋ ਕਰ ਬਦਨ ਮਲੀਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਾਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਗ ਖੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਗਦਰੀ ਪਾਕ ਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹੇ ਬਾੜ ਕਰ ਲੇਤ, ਇਸ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਕਰੈ ਕਿਸ ਹੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲਾ, ਚਈਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤਨ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਚਤੇ ਨਿਤ ਜਿਉ ਬੋਤਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਜਾ ਸਦ ਕਾਲਾ, ਰਹਿਓ ਅਟਲ ਜਗ ਬਿਦਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਰਦਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗੁਰਦਾਸ, ਧੀਰ ਧਰਾਈ ਸ਼ੋਕ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦਿਵਸ 13ਵੀਂ ਕੋ ਤਬ ਆਇਓ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਏ, ਬਾਹਰ ਰਬਾਬੀ ਚੌਂਕੀ ਗਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਰਬਾਬੀ ਸਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਬਨਵਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਇਓ, ਸ਼ੋਕ ਸਦਨ ਤੇ ਸਕਲ ਨਸਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਵਾਏ ਸਤਬ ਤੇਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੇ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਹਿਤ ਆਏ ਜੋ ਬਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਆ ਜੁਤ ਦਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਗਇਓ, ਪੁਰ ਡੱਲੇ ਜਸ ਉਚਰਤ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁਆਰਾ ਭਾਗਣ ਸਹਤ ਸਿਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੋ ਬੰਸ ਪਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਬੰਸ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਦਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹਣ ਗਏ ਖਡੂਰ ਮਝਾਰੀ, ਰਾਮਾ ਗਮਨਿਓ ਲੈ ਨਿਜ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਸ, ਉਹ ਸਭ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ ਤੇ ਆਦ ਜੋ ਆਵਤ ਭਏ, ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਨਿਜ ਘਰ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਹੀ ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਗਾਥਾ, ਸਿਸ ਜਿਵਾਏ ਸਾਜ਼ਮਤ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ। ਸਭ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਰਿਸਿਓ ਜਬ ਹੇਰਨ ਕੀਨਾ, ਆਪਣੋ ਤਨ ਤਬ ਤਿਆਗਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਅਸ ਕੋਈ, ਬਾਲ ਬੈਸਾ ਸਜ਼ਮਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਸੁਨੈ ਬਿਸਮੈ ਸਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੁਰਿਆਰ ਗ੍ਰਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਕ ਕਹੈ ਸਬਨ ਤੇ ਭਾਰੀ, ਗਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਜਗ ਭਇਓ ਨ ਕੋਈ, ਦਾਸ ਕਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਣੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਖੋਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਜੁਤ ਵੈ ਕੈ, ਲਹੋ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰਮਤ ਪੈ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੇ ਦਾਸ ਵਿਸਾਲੇ, ਤਿਸ ਘਰ ਕੇ ਭੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਗਈ। करामात साहिब सुत होवा, इसमें क्या अचरज तुम जोवा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਗਪਤੀ ਸਕਾਲਾ, ਕਰਿਓ ਤਾਏ ਸੋ ਜੰਗ ਕਰਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। आज कौन ते संग बिगारे, ऐसे शाह जिनों ते हारे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਅਬਦ ਵੈ ਧਰ ਪੀਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਕੋ ਪੀਰ ਨਾ ਅਰੈ, ਕੋ ਅਸਮੀਰ ਜੇ ਤਰਾਸ ਨਾ ਧਰੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਸੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।